जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर एही चैनल को। बंधुगण आजिर एही कार्यक्रम तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई कि बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधुगण जदि आपणकर तुला राशि होइथाय ताहले आपण भिडियोटी को जमारु भी स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई कि एही फेब्रुआरी 2025 टी किपरि रहिबा पई जाउअछि। फेब्रुआरी 2025 रे आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन घटिबा पई जाउअछि, केउ सबु घटना गुड़िक घटिबा पई जाउअछि। आजिर एही वीडियो रे आमे तुला राशि मासिक राशिफल संपर्क रे जानिबा। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति संपर्क रे मध्य जानिबा। नवग्रह मानकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल आपनकु प्रदान करिबारे सक्षम हेउचंती ताहा संपर्क रे मध्य जानिबा। एवं अशुभ फल प्रदान करुतुबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार गुड़िक संपर्क रे मध्य आलोचना करिबा एही वीडियोर शेषरे। तो बंधुगण सेथिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। एवं जदि आपणकर तुला राशि होइथाय ताहले भिडियोटी को आपण लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। एहा सहित कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय रूप से आपण लेखंतु। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधुगण आमर राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु सप्तम राशिटी हेउअछि तुला राशि। आउ तुला राशिर राशि अधिपति हेउछंती शुक्र। आउ आपणक कुंडली रे शुक्र षष्ठ भावरे विराजमान रहिचंती। आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान रहिचंती बुध एवं सूर्य। पंचम भावरे विराजमान रहिचंती शनि। षष्ठ भावरे विराजमान रहिचंती शुक्र एवं राहु। अष्टम भावरे आपणकर विराजमान रहिचंती देवगुरु बृहस्पति। नवम भावरे आपणकर विराजमान रहिचंती मंगल एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिचंती केतु। तो बंधुगण सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा जे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। तो बंधुगण आपणकर कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। मात्र शुक्र षष्ठ भावरे आपणकर उच्चस्थ अवस्था रे अछंती एवं से मध्य कौनसी पाप ग्रहंक द्वारा पीड़ित नाहंती। तेबे बंधुगण एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर कौनसी प्रकार भी स्वास्थ्यगत समस्या देखा जाउ नाही। मात्र जेहेतु शुक्रंक सहित राहु आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती, तो राहु आपणकर मन को बेले बेले भ्रमित कराइबे। आपणकर माइंड को राहु बेले बेले डाइवर्ट कराइबे एवं आपणकर डिसीजन रो पावर को मध्य से वीक कराइ देबे। अर्थात आपण ठीक समय रे सठिक डिसीजन आपण नेइ पारिबे नाही। मात्र आपणकर स्वास्थ्य रे मध्य कौनसी भी प्रकार समस्या आपणकर देखा जाउ नाही। आपणकर स्वास्थ्य को नहीं करी एही फेब्रुआरी मासटी आपणक पई बहुत भल रहिबो। एबे बंधुगण आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मासटी, स्टूडेंट मानकर किपरि कटिबो एही फेब्रुआरी मासटी। तेबे बंधुगण कुंडलीर पंचम घरटी होइताय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनि, जे कि निजर स्व घरे विराजमान रहिछंती। अर्थात आपणकर पंचम घरे ही से विराजमान रहिछंती। तो बंधुगण पंचम भावरे शनिकर स्थिति बहुत मजबूत रहिछि। कारण पंचम भावर अधिपति होई शनि से पंचम भावरे ही विराजमान रहिछंती, जहाकी आपनकु बहुत अधिक शुभ फल प्रदान कराइबो। एहा परे सूर्य एवं बुध मध्य आपणकर पंचम भाव को आसीबे। कारण 11 फेब्रुआरी को बुध निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं 13 फेब्रुआरी को सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिवे। तो 14-15 फेब्रुआरी पर आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत अधिक भल रहिबो। तो बंधुगण जदि आपणकर एही फेब्रुआरी मासरे कौनसी प्रकार भी एग्जाम रही अछि ताहेले 13-14 फेब्रुआरी पर ताहा बा सही समय आपणक पई बहुत अधिक मात्रा रे भल रहिबो।
ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଏବଂ ଶନି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ୍ ବନୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଡାଉଟ୍ ସବୁ ଆସିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଶନି ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାରଣ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହମାନ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଉ ଅଥବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଉ କିଛିଟା ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ନବମ ସ୍ଥାନରୁ ନବମ ଭାବରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କିଛି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ମଜବୁତ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସର ଲେଭଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସାର୍ପ ରହିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳପୂର୍ବକ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଯୁଗ ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ନଜରକୁ ଆସୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣକୁ ଆସିଯିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଜନେସକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ବା ସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ବା ସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏହି ମାସରେ ସେମିତି ବି କୌଣସି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।